కూర్చొని నేను ఎక్కడే ఉంటా ఏడే ఉంటా నేను It's a very joyful and happy occasion. It's a milestone in his life, and we would like to give glory to the Lord. This is how the Bible says, "For by me your days will be multiplied, and years will be added to your life." Proverbs 9:11. To start this evening program, I would like to request Pastor Lazarus to come forward and do the opening prayer. అందరి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థనలోకి వచ్చి పరిశుద్ధుడు ఒక తండ్రి, ప్రేమగల దేవ, ప్రతి మనిషి నీ పరిచర్య జరిగిస్తున్నప్పుడు ఒక ప్రణాళిక, ఒక ఉద్దేశం ఉంటుందని వాక్యం సెలవిస్తుంది తండ్రి. మీ దాసుడు తన జీవితాన్ని ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసినప్పుడు ప్రభువా, ఏ మెట్టుతో మీరు మొదలుపెట్టారో, ఏ స్థితిలో మీరు మొదలుపెట్టారో తండ్రి, ఇన్ని సంవత్సరములు, ఇన్ని దినములు నీ కృపాక్షేమములు పక్షాన ఉంచి నీ దాసుని ఆరోగ్యంగాను నా ప్రభువా కుటుంబంతోనూ ఆత్మీయ కుటుంబంతోనూ నిండుగా ఉంచినందుకై స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. 70 సంవత్సరాలు బైబిల్లో లిఖించబడిన విధంగా నా తండ్రి, బహువైతే 80 సంవత్సరాలు ఈ పరిచర్యలు బహుబలంగా వాడుకున్నటకు, మేమందరం ఒకసారి జ్ఞాపకపరచుకున్నటకు, నీ దాసుడు చేయబడినటువంటి ఈ పరిచర్య ఈ ప్రాంతంలో మీరు ఏ విధంగా అయితే అంచెలంచెలుగా అభివృద్ధి చేశారో ఈరోజు మేమంతా ప్రభువా తన ద్వారా ఇక్కడ గ్యాదర్ కాగలిగినాము తండ్రి. ఆ విధంగా నా ప్రభువా ఈ యొక్క బర్త్డే లేదా ఈ యొక్క పుట్టినరోజును జరిపించుకుంటుండగా తండ్రి, కుటుంబంతో పాటు మేమంతా సంతోషిస్తుండగా, ప్రారంభ ప్రార్థన జరిగిస్తుండగా మీరే ఇక్కడ ఉండమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. నీ ప్రసన్నత, నీ సన్నిధి మా మధ్య ఉంచమని అడుగుతున్నాను. నీ దాసుని దాసురాలు ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున మీ యొక్క ప్రసన్నతతో నింపమని, నూతనమైన ఆ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని అనుగ్రహించి నూతన దీవులతో నింపమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఈ ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు మీరు అధ్యక్షులుగా ఉండి నిండైనటువంటి యొక్క వేడుక జరుగుటకు సహాయం చేయమని, వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని బలపరచమని, నీ స్వాధీనంలో ఈ కార్యక్రమం ముందుకు నడిపించమని, మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీకే సమర్పిస్తూ యేసుక్రీస్తు దివ్యనామములో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకొంచున్నాను పరమ తండ్రి. Thank you very much, Pastor Lazarus. At this time, we will sing song number 1 from the song sheets, Sarva Chittambu Needenaya. Sarva Chittambu Needenaya. Maria.
like to say a few words about Daddy. Daddy is, being born to a family, in Numula's family, was a really blessing for us. And since the day we were born, Daddy took care of us so much. Daddy, Mommy, they were so so caring. నాకు తెలిసినప్పటి నుంచి, since the day I went to school, and this one I want to share. Since the day we started nursery school till the 9th grade, Daddy was dropping us and picking us up all the time. But 10th grade, but since I started 10th grade, 95 June 10th ki he came to US anamata. Then I don't know how to go to school. I have no idea how I was going to survive. అక్క ఇంటర్ అయింది, నాకు నేను 10th లోనే ఉన్నా. ఇంకా I struggled a lot. I missed my father every single day. When I was coming from school, going to school, I had such a hard time going and coming. Every single moment, all I used to do is pray God, and I missed him so much. Even I'm just so blessed to be here because of him. All our family and we were multiplied. Everyone is here only because of him. So I just want to thank you, Daddy, for just being our father. And he was our friend. He was our everything. He was there, like, no matter what. I'll take care of it. Anything. Like, when I was going through hard time after here, when I came here, everything he took care of me. Inka చెప్పాలంటే I'm being blessed with my father having Sam. He ఒకటే సార్ అన్నాడు, పాప బెంజమిన్ అంకుల్ చనిపోయిండు, you have to get married to Sam. అంతే, ఇది ఒకటే మాట అన్నాడు. So I said, okay daddy, నువ్వు నాకు you never did anything wrong to me. I know whatever you do is for my good sake. So I agreed to it. I saw him. I thanked my father. As soon as I saw Sam for the first time in the airport, I said, thank you, Dad. I will never forget that moment. I was so blessed to see him, and I couldn't imagine my life with him. And I'm so fortunate to have a husband like Sam, and my father. Through my father only it was possible. So God Almighty, I just want to wish him a very happy birthday on behalf of Velpula's family, and many more. Sam oka maata annadu, I just want to share with you. He said, మీ డాడీ గట్టోడే, 70 చేసిందంటే సెంచరీ ఈజీ కొడతాడు అని. సో ప్లీజ్ కంటిన్యూ టు ప్రే ఫర్ హిమ్ అండ్ హిస్ health and ministry. Please kindly pray for him. Thank you. I just want to say, Daddy and Mommy, thank you for everything. You've been blessed. We are so blessed to have you as parents, and may God give you good health, everything, Daddy. Thank you. We'll sing one song. లోకాన్ని ప్రేమించి తన ప్రాణమునర్పించి
70th birthday, Uncle. May God really give you double the portion. And the scripture portion taken for today's evening is Psalm 65, verses 11, 12 and 13. Psalm 65, verses 11, 12 and 13. Thou crownest the year with thy goodness, and thy paths drop fatness. They drop upon the pastures of the wilderness, and the little hills rejoice on every side. The pastures are clothed with flocks. The valleys are also covered over with corn. They shout for joy, they also sing. Thank you, Akka. మరి ప్రభుదాస్ గారి గురించి, పాస్టర్ గారి గురించి అన్ని విషయాలు మాట్లాడవచ్చు, కానీ జన్మ రహస్యం ఎవరిలో నాకు ఒక్కరికే తెలుసు. కాబట్టి ఈరోజు మరి ఆయన సంగతి చెప్పాలంటే టైం లేదు, కానీ అవుట్లైన్స్ మాత్రం చెప్పదలుచుకున్నాను. నేను ఆయన బావను, వాళ్ళ చెల్లెలు చేసుకున్నందుకు కాదు బావ, మా మేనత్త కొడుకు ఆయన, మా నాయన కన్నా మూడో ఆమె ఆయన. కాబట్టి మా మేనత్త కొడుకు కాబట్టి ఆ విధంగా బామ్మరి అవుతాడు, ఈ విధంగా కూడా బామ్మరి అవుతాడు. ఇంకా నా కొడుకుకు ఆయన బిడ్డనిచ్చాడు. ఆ విధంగా జిగ్జాగ్ మేనర్లో మా చుట్టరికం అక్కడనే కలుస్తుంది. సరే, మేమిద్దరము ఇంచుమించు ఒకటి, ఆయన 70, నేను 71. కానీ ఆయన ఇంకా చిన్నపిల్లలు లాక్కున్నారు, నేను ఇంకా తెల్లగా ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను 71 అని ఎవరు అనుకోరు, 8 అనుకుంటారు, ఆయన ఇంకా 50 అనుకుంటారు. ఎనీవే, చాలా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, ఎనిముల ఫ్యామిలీ అయితే జీవనికి విలేజ్, మా ఊరికి వాళ్ళ ఊరికి 8 కిలోమీటర్లు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, వాళ్ళ ఊర్లో అంత బలాఢ్యుడు ఆ ఊళ్ళో ఎవరు లేరు. అది జమీందారీ ఊరు, జమీందారు కింద ఉండేది. ఆ ఊర్లో ఆ జమీందారులకు బాడీ గార్డ్స్ వీళ్ళ ఫ్యామిలీ. కాబట్టి ఎటువంటి ఫ్యామిలీ అంటే చాలా బలమైన వాళ్ళు. ఆ బలం అంటే ఇక వివరించడానికి వీలు లేదు, కానీ అదే బలం వీళ్ళకి కూడా వచ్చింది. వీళ్ళ అన్నదమ్ములంతా కూడా, వీళ్ళ అన్నదమ్ముల్లో చాలా బలమైనవాడు ఈయన ఒక్కడు, ఆయన మెయిన్ అన్నమాట. చిన్నప్పుడు మరి మన అందరి ఊర్లలో, మరి ఇండియాలో మిషనరీస్ పంతులను పెట్టారు. పంతులు చదువు చెప్పాలా, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధించాలి. అయితే ఆ ఊర్లో మరి పాస్టర్ గారు సరిగా 10 మందిని ఆ పంతుల దగ్గరికి పంపించేవాళ్ళు. 10 మందిని పంపిస్తే ఆ టౌన్ స్కూల్కు 4 వచ్చారు అన్నమాట. 6 మంది పోయిన రకాన్ని. ఆ 4లో అమెరికా దాకా వచ్చింది ఈయన ఒక్కడే. కాబట్టి దేవుడు ఎంత గొప్పగా ఆయన్ని ఆశీర్వదించాడు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, పంతుల దగ్గర చదివేటప్పుడు ఈయన చక్కగా చదువుకోలే, ఆయనను పట్టుకొచ్చి చదివేయాలి. ఈయనను పట్టుకొని వచ్చే ఆ స్కూల్లో చదివించడానికి అక్కడ ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా, ఆ స్కూల్కి వచ్చే పిల్లలందరినీ మార్నింగ్ స్కూల్కు పంపిస్తే స్కూల్కి పోయేవాడు కాదన్నమాట. ఆ పలక పట్టుకొని స్కూల్కి పోవాలి, కానీ పరిగెత్తుకొని పోయి చేళ్ల బండి పోయేవాళ్ళు అన్నమాట. అప్పుడు పంతులు పిల్లలను పంపించి ఆయనను పట్టుకొని వచ్చి కూర్చోబెట్టేవారు. సో బలవంతంగా ప్రతిరోజు అదే పని. అంటే నన్ను ఈ విధంగా పంతులు మరి పిల్లలతో పట్టుకొచ్చి చదివించాడు అంటే నేనేమన్నంటే, ఆ దేవుని చిత్తము న్యూయార్క్లో ఒక మరి చర్చికి పాస్టర్ కావడానికి దేవుడు ముందే రాసి పెట్టిండు. కాబట్టి ఆ పిల్లలందరినీ వెనకాల పెట్టి కావలు పెట్టి చదివించి ఇక్కడ దాకా తెచ్చాడు అని చెప్పిన అన్నమాట. కాబట్టి దేవుని చిత్తం ఈ విధంగా ఉంది. కాబట్టి ఆ విధంగా పట్టుదలతో, వాళ్ళ నాయనకు చాలా పట్టుదల ఆయన చదువుకోవాలని చెప్పి, కానీ తల్లికి అంత లేదు. అయ్యో నా కొడుకు కష్టపడుతున్నాడని చెప్పి తల్లికి ప్రేమ. కాబట్టి ఒకవేళ తల్లి ప్రేమ ఒకవేళ జయించి ఉంటే ఆయన ఊళ్ళోనే ఉండేవాడు. కానీ ఆయన తండ్రి
చాలా దూరదృష్టి గలవాడు. నా పిల్లలందరూ చదువుకోవాలి అని ఆయనకు 3 బిడ్డలు 3 కొడుకులు 3 బిడ్డలు గొప్పగా చదువుకున్నారు. స్టాఫ్ నర్సెస్ వాళ్ళంతా కూడా. మరి ఆయన మరి గొప్ప ఎడ్యుకేషన్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఈరోజు మన ముందర మరి దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి కూర్చున్నాడంటే అది గొప్ప విషయం. మంచిగా ఊర్లో చదువుకొని టౌన్ స్కూల్లో చదువుకున్నాం ఇద్దరము. ఆయన 8th క్లాస్ వరకు తాండ్రు స్కూల్లో చదువుకున్నాడు. దాని తర్వాత జైరాబాద్ స్కూల్ హై స్కూల్ ముగించినాడు. అది అగ్రికల్చర్ స్కూల్, అది మల్టీపర్పస్. అక్కడ చదువుకున్న తర్వాత కొంచెం ఫ్యామిలీ ఫైనాన్షియల్గా డౌన్ అయిపోయినందున ఆయన పని చేయవలసి వచ్చింది. కాబట్టి ఆ పని చేస్తూ మరి 3 చెల్లెళ్ళను ఒక తమ్ముడిని చదివించాడు. ఒక తమ్ముడు ఇంటి దగ్గరనే ఉన్నాడు, వ్యవసాయం చూసుకుంటున్నాడు. ఆయన చాలా కష్టపడి ఫ్యామిలీని పైకి లేపినటువంటి వాడు. ఇక్కడ చూడ ఆమె మరి మెడికల్ సూపరింటెండెంట్గా పనిచేసింది ఆమె తాండూరులో. చెల్లెలు ఇంకా అమెరికాలో ఉంది ఒక ఆమె, వాళ్ళ పిల్లలందరూ కూడా అక్కడనే ఉన్నారు. ఇంకొక చెల్లెలు తాండూరులో ఉంది. మరి అందరూ స్టాఫ్ నర్సులే. ఆయన కష్టపడ్డ ద్వారా వీరందరూ కూడా ఈ విధంగా పైకి వచ్చినారు. తర్వాత ఆయన తాండూరులో ఈ షాబాద్ స్టోన్ అని చెప్పి మీకు చాలామందికి తెలుసు అనుకుంటాను, చాలా ఫేమస్. ఎక్కడ కొలువు దొరకడం చాలా కష్టము. మరి ఆ పొలిటికల్ లీడర్స్ మాన్కెరావు అని చెప్పి ఒక మినిస్టర్, ఆయన లేబర్ మినిస్టర్గా పనిచేసినాడు. ఆయనకు చాలా మంచి పరిచయము. ఆయన ద్వారా ఆ రాళ్ళ గదిలో పనిచేసినాడు. ఆయన చాలా భయంకరమైనటువంటి లేబర్. ఆ లేబరు దగ్గర మరి వారిని పని చేపిస్తూ ఆయన ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నాడు. ఆ రాళ్ళ కంపెనీలో పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని అంతా పోషించినాడు ఆయన. అక్కడ పని చేస్తున్నప్పుడు మరి ఒక చక్కటి కన్యక ఆయనకు పరిచయం అయింది. ఎవరామె? ఇక్కడ ఆమె పరిచయం అయితే వారి నాయన మరి ఆయన రాళ్ళ గనిలో పనిచేస్తున్నాడు. లేబరు ఆయన, అంటే లేబర్ కాదు కానీ ఆయన దృష్టిలో మరి రాళ్ళ గనిలో పనిచేస్తున్నాడు కాబట్టి నేను నా బిడ్డని ఇవ్వను అంటే ఆయన అన్నాడు ఆయనతోని, అయ్యా మరి అక్కడ నువ్వు పని చేస్తే నన్ను ఇవ్వడు నీకు, మరి నన్ను మర్చిపో అంటే ఆమెను మర్చిపోవడము ఆయనకు కాలేదు. ఆమెను తప్పకుండా చేసుకోవాలా, చాలా ప్రేమించుండు కాబట్టి ఆమె గురించి ఆ పని ఇచ్చిపెట్టినాడు ఆయన. దాని తర్వాత ఆయన ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ మరి కోర్సు ముగించుకుని మరి హైదరాబాద్లో ఒక హిందీ విద్యాలయ హై స్కూల్లో పని చేస్తూ తన యొక్క కాలం గడిపిన సమయంలో మరి ఆమె సుమతమ్మ తండ్రి, ఇప్పుడు నేను ఆయనకు పిల్లనిస్తాను, నా బిడ్డని ఇస్తాను అని చెప్పి సంతోషంగా వారికిద్దరికి వివాహం జరిపించిన తర్వాత హిందీ విద్యాలయ హై స్కూల్లో పని చేస్తూ, అది హిందీ విద్యాలయ హై స్కూల్ అంటే అది బీజేపీ హై స్కూల్, అంటే క్రైస్తత్వానికి మరి కొన్ని పార్టీస్ వ్యతిరేకము ఇండియాలో. ఆ స్కూల్లో పని చేస్తూ దేవుని సేవ చేశాడు ఆయన. ఆ స్కూల్ యేసు ప్రభువు నామాన్ని ధిక్కరించేటువంటి పబ్లిక్లో ఆయన పని చేస్తూ మరి బైబిల్ టైం దొరికినప్పుడల్లా బైబిల్ చదువుతూ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధిస్తూ మరి ఆయన కోర్సు ముగించినాడు అన్నమాట. పాస్టర్స్ కోర్సు ముగించినాడు. అక్కడ పాస్టర్ కోర్సు ముగించిన తర్వాత మరి మా మెథడిస్ట్ చర్చిలో ఆర్డినేషన్ తీసుకొని చాలా రోజులు అక్కడ పనిచేసి ఒక చర్చిని కూడా స్థాపించినాడు ఆయన. ఒక కాలనీలో పెద్ద చర్చిని స్థాపించి మరి అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్ళి తన ఒక గ్రూప్ తయారు చేసుకొని గొప్ప సేవ చేసినాడు ఆయన. ముఖ్యంగా వినవలసినటువంటి విషయాలు ఇవి. ఆయన దేవుని సేవ చేయడం ద్వారా మరి ఆల్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ ఏదేది 11th వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్లో షార్ట్ పుట్ ఛాంపియన్ ఆయన. షార్ట్ పుట్లో మరి ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో వాళ్ళ లెవెల్లో ఆయన మరి సెలెక్ట్ అయ్యి అమెరికా వచ్చినాడు. వచ్చిన తర్వాత
మరి ఇక్కడ ఏమేమి కష్టపడ్డాడో తెలియదు. మరి దేవుడు ఈ విధంగా ఈ అమెరికాలో మరి తన చేసినటువంటి సేవను బట్టి ఈ న్యూయార్క్లో మరి ఈ చర్చిని ఆయనకు అప్పచెప్పి ఈ విధంగా సేవ చేయటకు అవకాశం అనుగ్రహించినాడు. ఎంతో గొప్పగా ఆయన దేవుడు ఆస్వాదించినాడు. మరి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఆయన ఎక్కడ ఉన్నా కానీ తన భోజనం చేస్తూ ఈ భోజనంలో కొంత బీదలకు ఇవ్వాలి అన్నటువంటి మనస్తత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తి. కాబట్టి ఆయన అమెరికా వచ్చిన తర్వాత మేము ఇక్కడ రాకముందు ఆ స్కూల్లో కలుసుకొని మరి మా చిన్నాయన వాళ్ళందరూ కూడా అమెరికాలో ఉన్నారు. ఎవరు కూడా మా గురించి ఎవరు పట్టించుకోలేదు. మనం ఎట్లా పోవాలి అమెరికాకు అని మాట్లాడుకుంటుంటే మేము అది ఏమి అంటే మాకు ఏ విధమైన తోవ లేని సమయంలో మాట్లాడుకున్నాం. మేము ఎట్లా పోవాలి అమెరికా, ఎవరు పిలిపిస్తారు మమ్మల్ని అని అదే ఆలోచనలు ఉన్నాడు అన్నీ. ఆ విధంగా దేవుడు హెల్ప్ చేసి ఈ విధంగా అమెరికాకు తీసుకొచ్చినాడు. వచ్చిన తర్వాత కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత అంటే లీజర్ టాక్ ఏమో నువ్వు అమెరికాకు వస్తావా అని నన్ను అడుగుతున్నాడు అన్నమాట. ఇక్కడికి అంటే మా యొక్క ప్రాంతీయ భాష అంటే ఎట్లా రావాలి అంటే నేను పేపర్స్ పంపిస్తా వస్తావా అంటే పేపర్స్ పంపిస్తే వస్తా. మరి ప్లేన్ ఖర్చు ఎవరు కట్టాలా అది నాకు తెలియదు. పేపర్స్ పంపిస్తా వచ్చి తర్వాత నేను చూసుకుంటాను. కాబట్టి ఆ విధంగా ఆయన నాకు పేపర్స్ పంపిస్తే నేను అమెరికా వచ్చినాను. 5 సంవత్సరాలు ఇక్కడ పనిచేసినాను. అనేక విధాలుగా నాకు సహాయం చేసినాడు. మరి నా కొడుకు, మరి నా భార్య, మరి ఇంకా అనేక మనుషులు ఇక్కడ వచ్చి అమెరికా దేశంలో స్థిరపడ్డారు. కాబట్టి ఈ విధంగా తనొక్కడే కాకుండా తనతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకందరికీ కూడా సుఖాన్ని ప్రసాదించినటువంటి గుణం ఆయనకు ఉంది. కాబట్టి దేవుడు ఈ విధంగా ఆయన ఆస్వాదించి మరి మన అందరి ఎదుట మరి గొప్పగా ఆయన సేవను కొనియాడటకు ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ కూడుకున్నాము. ఆయనను ఆయన కుటుంబాన్ని దేవుడు గొప్పగా ఆశీర్వదించని చక్కని బిడ్డలను దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చినాడు. మరి చక్కని భార్యని ఇచ్చినాడు, చక్కని వాతావరణాన్ని ఇచ్చినాడు, మరి మంచి సంఘాన్ని ఇచ్చినాడు దేవుడు. కాబట్టి ఈ విధంగా దేవుడు ఆయనను గొప్పగా ఆస్వాదిస్తున్నాడు. ఇంకను ఆయన సేవను దీవించి మంచిగా నడిపించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మీకు ఇస్తున్నాను. దేవుడు నిన్ను మరి ఎవరు అన్నారు కదా సెంచరీ శ్యామ్ అన్నాడు కదా 70 years కాదు సెంచరీ కొడతాడు. మరి నీవు సెంచరీ కొడితే నాకు కూడా ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి నీ ద్వారా దేవుడు నన్ను ఆశ్రయించి నన్ను కూడా సెంచరీ పరలోకం పోయేటప్పుడు ఇద్దరం పోదాం. ఇక్కడ ఇద్దరం ఉన్నాం కాబట్టి అక్కడ పోయేటప్పుడు కూడా ఇద్దరం పోదాము. ఆ విధంగా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని చెప్పి ఇంకా బలాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి మరి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఓర్పును మించిన తపస్సు లేదు అంటారు. ఓర్పును మించిన తపస్సు లేదు. 20 ఏళ్ళు తపస్సు చేసిన ఒక్కటే, ఒక క్షణం ఓపిక పట్టితే ఒక్కటే అంట. ఓపిక చాలా గొప్పది. కాబట్టి మరి ఓపికతో ఈ సంఘాన్ని ఇంకా నడిపించాలని చెప్పి దేవుడు నిన్ను గొప్పగా ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Das uncle. Now we all know the history of Das uncle. At this time, I invite Joseph Anna to come forward and give a brief greeting. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుని పరిశుద్ధ స్తోత్రములు. ప్రభుదాస్ అయ్య గారి 70th బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేయడం చాలా సంతోషం. ఇట్స్ ఏ మైల్ స్టోన్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. 70 వసంతాలు లేక 7 దశాబ్దాలు ముగించుకొని మరి 71st ఇయర్లోనికి అయ్యగారు ఎంటర్ కావడం చాలా సంతోషం. గత సంవత్సరాలన్నీ దేవుడు
తన కౌగిటిలో భద్రపరిచి క్షేమాన్ని, సంతోషాన్ని, సుఖాన్ని మరి ఎల్లప్పుడూ ఆయన ఎడల, ఆయన కుటుంబం ఎడల దయచేస్తూ మరి సంఘంలో అతడు చేస్తున్న గొప్ప కార్యాలకై దేవుని ఎంతో స్తుతిస్తూ అభినందిస్తున్నాను. ఆయన తన జీవితంలో ఎన్నో ఎత్తైన కొండ అనుభవాలు, అలాగే లోతైన లోయ అనుభవాలకు వెళ్ళాడు. మరి ఏ అనుభవం ఉన్నాను అన్ని అనుభవాల్లో ఆయన దేవుని స్తుతిస్తూ ముందుకు నడిచాడు. మరి ప్రభు దాస్ అంటే మీనింగ్ ప్రభు దాసుడు, ఈజ్ గాడ్ సర్వెంట్. మరి ఆయన పేరుకు తగినట్లుగా ఈ chose to serve the God. He is a very humble God servant and is God-fearing man, and also he is jealous for God. Mari he is very humble, at the same time he is very innocent. ఒక మాట చెప్పాలంటే he is a man without guile. మరి శారీరక ఆరోగ్యం, మానసిక ఉల్లాసం, నైతిక స్థైర్యాన్ని, ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలను సమృద్ధిగా దేవుడు దయచేయాలని కాంక్షిస్తూ పేరుకు తగినట్లుగా ఆయన ప్రభువును హెచ్చిస్తూ తను తాను తగ్గించుకుంటూ ఇంకా మరి ప్రభు సేవలో ముందుకు కొనసాగాలని కోరుచు I wish him a channel of blessing to many more people. Happy birthday again. Thank you everyone for the beautiful words. At this time I request Nareshana, she is here, to give a brief greeting. Good evening everyone. Praise Christ నామములో మీకు అందరికీ నా శుభములు. I wish you a happy birthday uncle. Wish you a happy birthday and many happy returns today. అయితే మరి వాక్యము సెలవిచ్చిన విధంగా ఆయుష్ 70 సంవత్సరములు, అనుభవం నుంచి 80 సంవత్సరములు. మరి దేవుడు మళ్ళీ దీవించి మరి ఆ యొక్క 88th బర్త్డే కూడా మేము మీతో పాటు సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని ఆశపడుతున్నాం. అయితే పాస్టర్ గారి గురించి చెప్పే ముందు 2 విషయాలు చెప్పే ముందు, ఇక్కడ మాట్లాడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు పేపర్స్తో వచ్చారు, నేను ఏం పేపర్స్తో రాలేదు. అయితే ఇద్దరు యాక్చువల్గా ఒక ఆడిటోరియంలో కూర్చున్నారట, ఒక చిన్న ఇలస్ట్రేషన్తో చెప్పి నేను ముగించాలనుకుంటున్నాను. సో అందరూ ఒకరి తర్వాత ఒకరు మాట్లాడుతున్నారు. అయితే ఈ టర్న్స్ కోసం నెక్స్ట్ మాట్లాడే వ్యక్తి ఆ పక్కన వ్యక్తితో చూస్తున్నాడు అనమాట. చూస్తుంటే ఆయన చేతుల్లో పెద్ద కట్ట ఉందంట. అయితే ఆ అవతల పక్కన వ్యక్తితో అంటున్నాడు, చూసావా ఆయన చేతిలో ఎంత పెద్ద కట్ట ఉందో, ఆయన ఎప్పుడు వెళ్ళాలి ఎప్పుడు రావాలి, సో ఆ కట్ట అంతా ఎవరికి ఆయన దిగడు అనేటప్పటికీ ఈడనుకున్నాడంటే వాడు పర్లేదు, వాడి చేతిలో అది కట్ట ఉంది, అది అయిన తర్వాత అయిపోతాడు, ఈడు చూసా ఏమీ లేకుండా వెళ్తున్నాడు, ఎప్పుడు వస్తాడు అడిగింది. అలా అని నేను ఏం చేతులు లేకుండా మీరు పేపర్స్ లేకుండా వచ్చిందని ఎంతసేపు మాట్లాడుతున్నాను, కంగారు పడద్దు. సో మరి పాస్ట్ గారిని నేను 2002 నుంచి ఎరుగుతున్నాను. మరి ఫస్ట్ టైం మేము యూఎస్ వచ్చినప్పుడు మేము బ్రూక్లిన్లో ఒక 6 months ఉన్నాం. మరి ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ మేము బ్రూక్లిన్ నుంచి ఫ్లషింగ్ మూవ్ అవ్వాలని మేము ప్రయత్నిస్తున్న టైంలో మరి పాస్ట్ గారు ఇక్కడ కిసినా బుల్వార్డ్ అండ్ మెయిన్ స్ట్రీట్ దగ్గరలో ఉన్న అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లో ఉండేవాళ్ళు. అప్పుడు మరి క్యాలిల్ టవర్స్కి నన్ను తీసుకెళ్లారు. సో అప్లికేషన్ అది ఫిల్అప్ చేస్తున్నప్పుడు వాడు అపార్ట్మెంట్ మేనేజర్ కూడా సడన్గా అడిగాడు, నువ్వు $300 డిపాజిట్ చేయాలని. ఐ వాజ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్. సో అప్పటికప్పుడు ఇమీడియట్గా ఆయన చెక్ బుక్ తీసి $300 రాయడానికి రెడీగా ఉంటే, సో నేను అనుకున్నాను ముక్కు మొక్కం తెలియని వ్యక్తికి ఈయనేంటి $300 రాసిస్తున్నాడు. సో రియల్లీ ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ పాస్టర్ గారు ఆ టైంలో. బట్ ఆ టైంలో ఇంకా సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ లేనందుకు ఐ డెంట్ కంప్లీట్ దట్ అప్లికేషన్. బట్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ మరి ప్లస్ మన దేవదాస్ గారు ఇచ్చిన సాక్ష్యాన్ని బట్టి
మరి ఒక సామెత ఉంది, అత్త పుట్టిల్లు మేనమామ కెరుక అని. సో ఈయన జన్మ రహస్యం నాకు తెలిసండి ఏం చెప్తారో అనుకున్నాను నేను. కానీ మంచి సాక్ష్యాన్ని చెప్పి మనందరినీ ఎంకరేజ్ చేసినందుకు మరి అంకుల్ని అభినందిస్తున్నాను. మరి పాస్ గారు ఎప్పుడు ఒక వాక్యాన్ని కోట్ చేస్తుంటారు. ఆ ఒక వాక్యాన్ని కోట్ చేసి నేను ముగించాలని చెప్పి ఆశపడుతున్నాను. మరి యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు మరి నిత్యము కదలక నిల్చుండు సియోను కొండ వలె ముందురు. మరి పక్షిరాజు మరి రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు, అలయక సలయక మరి సొమ్మసిల్లక సాగిపోదురు అని చెప్పి. మరి ఒక సమయంలో మరి పాస్టర్ గారు మరి 80th బర్త్డే అంటే అధిక బలంతో మరి 80th బర్త్డే అండ్ దేవదాస్ గారు చెప్పినట్టుగా సెంచరీ కూడా కొట్టి మరి ఇంకా మరి దేవుడు మిమ్మల్ని మీ యొక్క సేవలో ఆశీర్వదించాలని చెప్పి ఈ కొద్ది మాటలు నేను యేసుక్రీస్తు ముగిస్తున్నాను. విష్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే. Thank you so much, Nashana. At this time, I request Purushottamana to come forward and give greeting. Good evening, everybody. Wish happy birthday for the son. నేను చెప్పదలుచుకున్నాయని దేవస్థానం ఆల్రెడీ చెప్పేసి ఎక్కువ మాటలు. యాక్చువల్గా ఆయననే చిన్నవాడు అనుకుంటున్నా ఎన్ని రోజులు. చిన్నప్పటి నుండి ఇద్దరు నాకు తెలుసు కానీ దేవునికి స్తోత్రం. మొట్టమొదటిగా నాకు ఇక్కడ న్యూయార్క్లో చాలా సన్నిహితుడు, అంటే నా చైల్డ్హుడ్ నుండి ఇప్పటి వరకు పరిచయం నా క్లోజ్ వ్యక్తి అంటే బ్రదర్స్ గారే. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుండి మేము స్కూల్లోకి కిండర్ గార్డెన్ ప్రైమరీ స్కూల్ ఉన్నప్పటి నుండి వాళ్ళ బ్రదర్స్ నా క్లాస్మేట్స్ వీళ్ళంతా సీనియర్స్ ఆ దినాలలో. కాబట్టి నాకు మంచిగా పరిచయం. మీకు చాలామంది తెలియకపోవచ్చు, హ్యాండ్ రైటింగ్ వీళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఆ దినాలలో వీళ్ళతో రాపించేది సర్టిఫికేట్స్ అని. సో వెరీ బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్, లైక్ స్క్రిప్ట్, బ్యూటిఫుల్ స్క్రిప్ట్. సో వీళ్ళందరి ఫ్యామిలీ టాలెంట్, చాలా మంచి హ్యాండ్ రైటింగ్. అండ్ స్కూల్లో చాలా అన్న ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా వీళ్ళు ఫస్ట్ క్లాస్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్స్. మన మిషన్ స్కూల్స్ ఆ దినాలలో ఫుట్బాల్, వాలీబాల్ అంటే మన స్కూల్సే కదా. అయితే తాండూరు ఏరియాలో వీళ్ళు బెస్ట్ టీమ్ అన్నమాట, ఫుట్బాల్, వాలీబాల్, బాస్కెట్బాల్ ఏవైనా కూడా. సో మంచి ప్లేయర్స్ అప్పటి నుండి, ఈవెన్ స్టడీస్లో కూడా. ఆల్సో గాస్పెల్ టీమ్స్ మీకు తెలియదు చాలామంది కంటే మీరు కూడా చేస్తుండొచ్చు. తాండూరులో ఏం చేశారంటే సండే మా వీళ్ళంతా మా స్టూడెంట్స్ అంతా 30-40 మెంబర్స్ గ్రూప్ తీసుకొని ఒక్కొక్కరికి ఒక విలేజ్ ఇచ్చేది. పోయి మీరు పాటలు పాడి ఒక విలేజ్ పోయి పాటలు పాడి స్పెండ్ చేసి రావాలి అక్కడ. అట్లా అన్న ఎప్పుడు లీడ్ చేసేది. అప్పటి నుండి గాస్పెల్ టీమ్ బెన్నూర్ అని అన్న వాళ్ళ విలేజ్. ఆడికి పోవాలంటే తాండూరు వాగు దాటిపోవాలి. ఆ వాగులోకి వెళ్ళి పిల్లలను మమ్మల్ని ఎత్తుకొని అతనికి దాటిచ్చేది. అట్లా చర్చెస్కి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి పాటలు పాడి వచ్చేది స్కూల్లో. అది దేవుడు అప్పటి నుండే సేవలో వాడుకుంటున్నాడు, దేవునికి స్తోత్రము. మరి అంతేకాకుండా స్కూల్లో మన ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరు వస్తే వాళ్ళ దేవుడి మీద పేరు పెడుతుండే ఫస్ట్. అట్లా వీళ్ళు అక్కడ ఆమె ఎప్పుడు చూసినా ఫస్ట్ టైం ఉంటుండే క్లాస్కి. సో మేము కిండర్గార్టెన్ ఫస్ట్ టైం ఆ రేంజ్లో అన్ని క్లాసెస్ దీనికి ఎవరెవరు ఫస్ట్ వచ్చిందని చూస్తుంటే మనం అట్లా ప్రతి జాగ్రత్త వీళ్ళ పేరు పెట్టారు. సో వాళ్ళని చూసి మేము ఎప్పుడు మా పేరు ఉండాలి అలానే పట్టుదలతోటే మేము కూడా చదివేది. ఇక్కడ వచ్చింది దేవుడు మిగతా విషయాలు ఆయన కష్టపడ్డాడు చాలా ఫిజికలీ, అప్పటి నుండి హార్డ్ వర్క్ కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా ఎనుమలాకున్నాడు. కానీ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఫ్యామిలీని వదిలిపెట్టి అమెరికాకి వచ్చిన తర్వాత దేవుని నామం స్తోత్రము. ఎందుకంటే ప్రత్యేక రీతిగా ఆయన కష్టపడ్డదానికి దేవుడు ఫలితం ఇచ్చింది. ఎందుకంటే ఆయనకు ఇద్దరం ఒకసారి చర్చ్కి వెళ్ళి ఆయన అమృత్ నేను ఇద్దరం పోయి వదిలేస్తున్నాం. వాళ్ళకి ఇండియా వెళ్ళిపోయి డేట్స్ వచ్చినాయి. అయితే తమ్మి ఎట్లా చేయాలా
వెళ్ళిపోవాలా లేక పని చేసుకోవాలా అంటే నేనన్నా వెళ్ళిపోయేది పెట్టుకోకు, నీ పిల్లలను మంచిగా చేసుకోవాలనుకుంటే కష్టపడాల్సి వస్తుంది చూడు అని అంటే, నేను ఏదైనా కష్టపడుతాను నేను అని అంటే, దేవుని నామం బట్టి ఆ టైంకు సిఎస్ఐలో పాస్టర్ వస్తుంది. అప్పుడే పాస్టర్ రెడీగా ఉన్నాడు. సో ఇద్దరికి క్లబ్ చేసి ప్రేమ్ కుమార్ అన్న వీళ్ళందరూ విజయరామన్ గారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఆయన స్పాన్సర్ చేసిండ్రు. చర్చ్ ద్వారా మంచి స్పాన్సర్షిప్ దొరికిపోయింది. ఆ దాంట్లో ఎన్నో అడ్డంకులు వచ్చినాయి మళ్ళీ, కానీ అడ్డంకులు వచ్చినా చర్చ్ కాంగ్రిగేషన్ ఆయనతో ఉండి యుఎస్ కాన్సులేట్లో కూడా అందరు మనవాళ్ళు ఇక్కడ ఆయన ఫేవరబుల్ ఉన్నందుకు ఈజీగా వాళ్ళకు గ్రీన్ కార్డ్స్ వచ్చి ఇక్కడ పిల్లలంతా ఫ్యామిలీ అంతా సెటిల్ అయ్యారు. దేవుని నామకు స్తోత్రము. వాళ్ళ మా అంకుల్ మా చిన్న ఆయన కొడుకే ఆయన అల్లుడు కావడం కూడా అదృష్టం మాకు. అదేవిధంగా మా ఇంకొక చిన్న ఆయన కూడా ఈయన సొంత ఫ్రెండ్, వాళ్ళ బేసికలీ ఆ ఏరియాలో విదిన్ దట్ జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అంతా కూడా సమ్వేర్ దే ఆర్ రిలేటెడ్. సో మేమంతా కూడా చిన్నప్పటి నుండి ఒకరికొకరు మంచి పరిచయం. అయితే ఈ సమయంలో ఇటువంటి కష్టాలని గాఢంధకారం లోయ నుండి సంచరించి ఇతనికి బయటకు వచ్చి ఈ సమయంలో 70 years దాటి ఇప్పుడు ఆయన ఆలాపించవలసింది పశ్చిమ నన్ను పరండు చేయించున్నాడు అని ఇది ఎల్లకాలము ప్రభుదాసన్న తన మధ్యలో పెట్టుకొని మనమందరం కూడా ఆయన సెంచరీ చూడగలమని ఆశిస్తూ ముగిస్తున్నాను. అదేవిధంగా పిల్లలకు కూడా నేను ఈ చిన్న వీళ్ళ ఫ్యామిలీ ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన అబ్రహాంకి ఎప్పుడెప్పుడైతే దేవుడు జేకబ్ను అబ్రహాం ఇసాకును ఆశీర్వదించినప్పుడల్లా మంచిగా ఆశీర్వదించండి. కండిషన్ నేను ఎందుకు ఆశీర్వదిస్తున్నాను అంటే అని క్లియర్గా చెప్తున్నాను. because your father obeyed, your father listened all the commandments, that's why I am blessing you అని చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఫ్యామిలీ వేల్పూర్ అయినా కూడా అంబర్పేట అయినా కూడా మీరందరూ కూడా బికాస్ ఆఫ్ him the God is mightily blessing you also, so you got to obey the same thing, and this is a great honor and to stay here and wish you again happy birthday. Thank you. Thank you, Pastor Kumar. One last greeting. I would like to invite Brother Pradeep Ambarpet to come forward and give the last greeting. So I'm the last one, so you can relax a little bit. Mama, I have 3 relationships with Mom. First is Mena Mama, as my dad said, Mami wala Anna. Then father-in-law, Inko Mama. But that started, I was born in 78 and my wife was born in 79. వాళ్ళు డిసైడ్ అయిపోయారు ఇద్దరు పెళ్లి చేసేద్దామని. వెన్ షీ వాజ్ బార్న్ దే సెడ్ డింపు గారికి భార్య పుట్టింది. వాళ్ళే డిసైడ్ అయిపోయారు, అట్లీస్ట్ పాపకు ఛాన్స్ అని ఇచ్చాడు చూడండి. ఐ డెంట్ హ్యావ్ దట్ ఛాన్స్. సో ఆమె తొట్టెల క్రెడిల్ సర్వీస్ ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ మై పేరెంట్స్ టుక్ మీ. ఐ వాజ్ 1 year అండ్ షీ వాజ్ స్మాల్. అప్పుడు ఏదో రింగ్ పెట్టినంత అయిన తర్వాత వీ వర్ లీవింగ్. దెన్ షీ స్టార్టెడ్ టు క్రై, మై వైఫ్. అప్పుడు మామ ఈ గోస్ లైక్ పెళ్ళి ఇప్పుడే ఏడుస్తున్నది. So that's when our father-in-law started that relationship. Well, God bless him, 70 years. As people get old, they get worried about their knee pains, leg pains, joint pains, vitamins. One thing he doesn't have to worry is about his hair getting gray. So if anybody bring the comb, please take it back. If you bring the comb as a gift, take it back.
Well, Mama, 70 years, God has blessed you so much, and he came here as one individual, and he has so much of extended family right now. He laid a platform so we can all step on it and establish ourselves. And church and the church congregation has played a very important role and supported him each and every time and stood behind him. Every time he needs something, the church has been there to him, and as well as the congregation of the church. And I really thank God for giving such a wonderful congregation. దేవుడు మీకు నిండు నివురేళ్ళు ఆయుర ఆరోగ్యములు సుఖ సంతోషములు ఇవ్వాలని దేవుని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ I'm closing this. Thank you. Thank you so much, Prabhu. Couple things I've learned from Prabhudas Uncle. I want to share one other thing. Since I've come over to the United States since 2008, I've learned from him that he never panics. Whatever comes his way, how big it is, he never panics. That's what I've seen. He says, I'll take care of it, I'm there. The other thing I've learned is very content with what he has. When he did not have anything, he was content. When he had everything, he was content. That's what I've learned, and I will cherish in my heart as long as we live. Thank you very much, Uncle. Again, I'm very fortunate to be a part of this family, and it's a real blessing. At this time, we will continue our program with a cake cutting ceremony. I request Pastor Vijay Ravantu to come forward and pray for cake cutting ceremony. Happy birthday. Excuse me, I want to tell a few words. When I met first, with him in 95. 1995, he was going on the road in Roosevelt Avenue. That time, I and my wife, we are passing in that way to searching one man. He was also searching same person there. Thereafter, మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారండి, మీరు తెలుగు వారిని వెళ్తున్నారని అడిగితే అది తెలుగే, తెలుగు మాట్లాడచ్చు. దట్ టైమ్ మై ఫస్ట్ పరిచయం అన్నట్టు. తర్వాత ఇక ఎక్కడ ఉంటున్నారు మీరు అంటే ఇక్కడ మోదస్ అనే ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నారు, ఆశ్రయం ఉంటున్నారు. దట్ టైమ్ ఇది మై ఫస్ట్ కలిశారు. తర్వాత ఒకరోజు గ్యాస్ స్టేషన్లో కలిశారు. తర్వాత మళ్ళీ ఈ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఈ చర్చ్ ఇక్కడ ఉందంటే బికాస్ ఆఫ్ యూ. ఈ చర్చ్ ఉందంటే బికాస్ this many years as a pastor he was here. Next Solomon is next church. మరి అంత పేషెంట్గా ఈ చర్చ్ నడుపుతున్నట్టే ఐ అప్రిషియేట్ యూ. మరి ఉంటారా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Hello. My name is Vijay Rao. I just want to let you know, I'm simple Vijay Rao. So everybody is talking about so many things because I was just thinking. Yes, Pastor Prabhudas was here in 95, and Samson was a brother. So he was searching for somebody to look for the church and all. So Prabhudas Agaru, so he was, I think, I remember Johnson or somebody brought to our church. We are just establishing a church in Long Island Garage, and we are worshipping there. And by the time somebody, I think Johnson or somebody, I don't know if I'm wrong, but they brought pastor, and then
Since then he said, well, I'm looking for a job and I want to be pastor. I came as a pastor and all explained to us. Then immediately we accepted. We said, okay, you can come here. And so from that time, we are actually together, and we were till today when this service. Then we looked for the church. Many people helped, many people like Spurgeon, and involved in a lot of things. And today God blessed each one of us and to go further. And he is one of the main person for the ministry in our church, in our congregation, as far as I could see. And we thank him. Yes, we are right. We are thankful. I'm so glad that I am working along with him in this church as a pastor, and he helps a lot, and he tells me about certain things, and I'm very thankful. And even family, and they were very nice, and they get along. And this time I'm not going to take much time, but thank you, Pastor Paudas. Thank you very much and, for your services up to this time. Okay? All right. Before prayer, sorry, Pastor Garu. నేను సంగతి అంతా చాలా మంచిగా చెప్పారు. తర్వాత ఇక్కడ వచ్చినాక చర్చ అయిన తర్వాత కూడా సర్వైవ్ కావడానికి నాకు గ్యాస్ స్టేషన్లో పనిపించింది గంధం, జాన్సన్ గంధం. అండ్ he supported me, not only myself, he supported to my children also. వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి పని పెట్టించి చేసినటువంటి వ్యక్తి జాన్సన్. నన్ను ఇక్కడ టేకప్ చేసి నిలబెట్టిన వ్యక్తి ఇప్పుడు నో మోర్, బట్ ఆయన తమ్ముడు ఇక్కడ ఉన్నాడు, శాంసన్ భూమన్. ఆయన టేకప్ చేసి ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ మన మోజస్ వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టి అక్కడి నుండి మన శామ్స్ వాళ్ళ మామగారు స్టీవెన్ శామరాజ్ వాళ్ళ మామగారు జమైకా హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయినప్పుడు అన్న ప్రేయర్ మీటింగ్కి వెళ్దాం అని మోజస్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ ప్రేయర్ అయిన తర్వాత ఈ డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత థ్యాంక్స్ గివింగ్ మధులూరి విజయ్ కుమార్ ఇంట్లో జరిగిన తర్వాత శాంసన్ గారు, విజయరావు గారు, జాన్ సుందర్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ కలిసి తెలుగు చర్చ్ నాగాలాండ్లో స్టార్ట్ చేశారు. అప్పుడు గ్యాస్ స్టేషన్లో పనిచేసుకుంటూ సర్వీస్ నడిపించి వస్తుంటే స్టార్ట్ అయిన చర్చ్ కాబట్టి నాకు ఖర్చులకు సరిపోతుంటే మన జాన్సన్ గారు నాకు పని పెట్టించారు. తర్వాత ఎంకరేజ్మెంట్ జోజోకు సపోర్ట్ చేసి ఆ విధంగా నేను ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ కాగలిగినాను. దేవుని కృప వలన మీ అందరి ప్రేమ పొందగలిగినాను. నా పిల్లలు, నా గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో హియర్. నా ఒక్కటే కోరిక నా గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ కూడా సేవలో రావాలని. అంతవరకు నేను భక్తులను కానీ ఒక మాట చెప్తాను, నేను చనిపోయిన 20 సంవత్సరాలకు నా భార్య చనిపోతాను అని చెప్పినాను. అప్పుడు ఆమె అంటది, నువ్వు అది కూడా నీవే తీసుకోవాలి. కానీ ప్రావసి మా నాయనకు ఉండింది, అదే ప్రావసి నాకుంది. సో అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 80 నేను చనిపోతాను. Yeah, hello. Let's have a prayer. God, our Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. You were with us, you guided us and guarded us, and you protected us till today. Oh Lord, especially this time, I'm remembering again the things what went through. And Lord, this church is established in your name, Lord, and we are serving you in your name, Lord. This day, oh Lord, as our Pastor Pradas celebrating his birthday, 70th birthday, oh Lord,
This is only your blessing, Lord. You are the one guiding them and guarding them and protecting them. Today, we all join him to bless him and continue to pray about family and the generation. Oh Lord, this time as we are cutting the cake, Lord, it's only for remembering that we accepted him and we accepted the services, we accepted and we are part of it in this church. So God, bless each one of us, so that we all will be serving sincerely, faithfully. We heard about Prabhupada, so many good things. Oh Lord, good things don't come freely. Good things comes with the good results. Oh Lord, bless him and bless each one. In Jesus Christ's precious name I pray. Amen. Thank you very much. Before this time I request Stephen Samraj uncle to come forward and pray for the couple. Thank Let us give thanks to God. God has blessed Devanivas Gandham and Vilma for their anniversary. They are celebrating their anniversary, and also as well Pastor Prabhupada's 70th the birthday. We are so happy to be here, and congratulations Pastor Prabhudas and also Devanivas Gandham and also Vilma on their happy anniversary. Let us give thanks to God and ask Lord's blessings upon Johnson and Vilma and as well as Pastor Prabhudas. Loving Heavenly Father, we give you thanks, O Lord, for your blessings and your guidance you had been, O Lord, with Johnson and Vilma all these years, O Lord, in their happy wedded life. O Lord, and then as they are celebrating today their anniversary as well, we pray that thou would bless them and continue to give them many more years of happy married life. And also, Lord, we give you thanks for Pastor Prabhudas, as you have blessed him, given him 70 years in his life, O Lord.
And as he is also celebrating his birthday, we pray that thou would bless him also. And bless his children, grandchildren, oh Lord, and also all the church members here, Pastor Edla, and everyone, those who are assisting this community, assisting this church, oh Lord, be blessed. That our committee also we remember at your feet. As we fellowship together for a few more moments, oh Lord, bless everyone, and your continued blessings be showered upon this congregation. We give you thanks and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much. Happy birthday. On behalf of my wife, I want to thank you very much. Today we are celebrating our 31st wedding anniversary. But నేను ఏం చెప్పాలి 31st చెప్పాను అంటే చెప్పే కానీ నీవేమో 21st లాగా కనిపిస్తున్నావు 31st ఎట్లా చెప్పాలి Pastor గారు, I want to bring greetings from my family. 6 అయినా 106 అయినా కానీ పాస్టర్ మాత్రం 21 years అని నాకు అనిపిస్తుంది. Once again, may God bless you and give you strength and a lot of health. Thank you, Pastor God. Thank you. Thank you so much. At this time, for the closing prayer, I call forward Ben-Hur Dattana to do the closing prayer, followed by benediction by Pastor Sundar. Precious Heavenly Father, we want to thank you and we praise you for this time of fellowship and thanksgiving that you've given to us to celebrate Uncle Prabhu's birthday. And we want to thank you and praise you even for your faithfulness upon Wilma and Johnson and us marriage to celebrate their anniversary, of God, Father, for 31 years. You've been faithful unto them. Father, we want to thank you, we want to praise you with all of our hearts, O God, Father, for the work that you have begun on each one of our life, especially Uncle Prabhu's life, O God. I pray that you have brought him to this level, O God, Father. I know, God, that you will take him through, O God, Father. And Lord, as long as he lives, O God, Father, he wants to serve thee, O God. I pray, continue to pour out your blessing, O God, Father. I pray for all the people who have come, showed their love and grace. Lord, I pray that you will bless each one of them who participated this evening. I pray for your special blessing upon each one of them, O God. I pray continue to be with us, O God. Let thy name be glorified in each one of our life, O God. And use each one of us for thy glory, for thy honor. That the kingdom of God will be established, O God. That you be glorified in our life, in our thoughts, in this church, O God, Father. Father, we want to give you glory, give you honor. Once again, surrender this evening at your feet. We ask your presence, we ask your blessing, we ask the anointing of the Holy Spirit to rest upon each one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధ నామములో పాస్టర్ గారు పుట్టిన సందర్భంగా తండ్రి దీవించి ఆశీర్వదించి సంఘమును కాంగ్రిగేషను బంధుమిత్రాలను తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధ నామములో దీవించి ఆశీర్వించి నడిపించదు గాక ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Finally, a very brief word of thanks from Reverend Prabhudas. దేవుని నామం స్తోత్రాలు కలుగునుగాక. నాకు ఈ బర్త్డే చేసుకోవడానికి ఇష్టం లేకుండింది, కానీ ఎట్లా చెప్పకంటుంది నా భార్య. సో నాకు నన్ను ప్రేమించిన వాళ్ళు
సంఘస్థులు స్నేహితులందరూ వచ్చి ఈ యొక్క కార్యక్రమం జయకరంగా జరిగించినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వకంగా వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాను. ఎవరి పేరు చెప్పడానికి ఇక్కడ, ఎందుకంటే స్పర్జన్ చాలా రోజులు అతన్ని అడిగినాను. వారికి అక్షయ్ చాలా బిజీ స్కెడ్యూల్ అయినప్పటికీ వాళ్ళు వచ్చిండ్రు. ఇక్కడ రాజ్ ఆయన కూడా బిజీ స్కెడ్యూల్ మనిషి వచ్చారు. మరి విజయ్ కుమార్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ వచ్చి నన్ను ఆనర్ చేసినందుకు, మరి దూరం నుండి వచ్చిన సత్యమ్మను మరి డేవిడ్ గారిని నేను అభినందిస్తుంటున్నాను వారికి ఇచ్చిన ప్రేమను బట్టి. ఇంకా దూరంలో అక్కడ ఉన్నారు పాస్టర్ రాజేష్ దాస్ అండ్ పాస్టర్ రతన్న స్వామి అండ్ వీళ్ళ నాయన నేను చదివే రోజుల్లో పాస్టర్, అపోస్తలిక్ చర్చ్ పాస్టర్గా ఎన్నో గ్రామాల్లో సంఘాలను స్థాపించి ఆ విధంగా నడిపించినటువంటి ఆ ఫలితమే విశాల్ మన భార్య పిల్లలు ఇక్కడ ఉండడం. సో వారిని కూడా రాత్రి లాస్ట్ మూమెంట్లో రిక్వెస్ట్ చేస్తే వచ్చారు. అందుని బట్టి వారికి వందనాలు. రంజిత్ లాస్ట్లీ ఆ నంబర్ నా దగ్గర లేదు కానీ శామ్ ఇచ్చాడు. శామ్తో తీసుకొని ఆ మూమెంట్లో కాల్ చేయగానే మీరు వచ్చినందుకు మీకు వందనాలు. ఇంకా చాలామంది నా గురించి చెప్పినటువంటి వారు, చిన్న పాస్టర్ సుధీర్ కూడా నేను అతన్ని అభినందిస్తుంటున్నాను. మీరందరూ వచ్చినందుకు, ఎవరి పేరు కోరకుండా అందరూ వచ్చినందుకు సంఘ పక్షాన, నా పక్షాన, కుటుంబ పక్షాన మీకు వందనాలు. నా భార్య, నా పిల్లలు ఇద్దరు అల్లుండ్లు కష్టపడి డిన్నర్ ఏర్పాటు చేశారు కనుక మీరు సంతోషంగా తృప్తికరంగా తిని వెళ్ళాలని, ఎవరు తినకుండా మంచి మంచి రుచికరమైనటువంటి హౌస్ కుకింగ్ ఫుడ్ కాబట్టి మీరు తిని సంతోషించాలని కోరుచుంటున్నాను. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ పాస్టర్ రాజేష్ దాస్, ప్లీజ్ కమ్ ప్రే ఫర్ ది ఫుడ్. అండ్ ఇక నేను ఎవరైనా మర్చినప్పుడు అందరినీ నేను వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాను. మా గురించి, మా కుటుంబం గురించి, పరిచర్య గురించి ప్రార్థన చేయాలని కోరుచుంటున్నాను. Good evening, everybody. Congratulations for the 70th birthday and जॉनसन गंधम जिनकी पेरेंट्स हुई है और भाभी बैठी हैं। मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ और आई गॉट फर्स्ट जॉब बिकॉज ऑफ द जॉनसन गंधम. तो प्लीज़ क्लैप फॉर हिम. इस अमेरिका में सब लोग आते हैं, फिर जल्दी जल्दी पैसे कमाते हैं, पोजीशन लेते हैं और वो अपनी पुरानी फ्रेंडशिप जो होती है, जो पुराने लोग होते हैं उनको भूलते चले जाते हैं. तो डोंट फॉरगेट द ओल्ड फ्रेंड्स. और खुदा आप लोगों को बरकत दे, सबको, जितने भी लोग आए हुए हैं, जो दूर से पास से. और बच्चे मैं देख रहा हूँ कि बड़े बहुत टू मच हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा. बस यही कहूँगा कि आपको सबको परमेश्वर जो है, जो रब है, जिसने दुनिया बनाई, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, वो सब कुछ कर सकता है. उसके वादे सारे सच्चे हैं और आमीन के साथ हैं. जस्ट प्रेयर एंड ट्रस्ट टू हिम. वो सब कुछ कर सकता है सबके लिए. अमेरिका अपॉर्चुनिटी का देश है, आपको लेके आया है नए विजन के साथ. जस्ट ट्रस्ट हिम, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है. ये मैं जानता हूँ, मेरा विश्वास है. जब मैं इस कंट्री में आया मुझे कोई नहीं जानता था, सिर्फ जॉनसन गंधम जानते थे. एंड नाउ आज पूरा न्यूयॉर्क, पूरा 5 बोरो और आधा अमेरिका जानता है. तो आपको भी जानेगा. जस्ट ट्रस्ट इन गॉड, उसमें चलिए, खुदा आपको बहुत बरकत देगा. और खुदा से सिर्फ अपने आप को हम्बल बनाएं, हलीम बनाएं, वो आपको कहीं से कहीं ले जाएगा. ये उसका प्रॉमिस है. तो इसलिए मैं पास्टर प्रभुदास को, जिन्होंने मेरे को बुलाया और इनसे मेरी बातचीत होती रहती है,
जो सेवकाई इन्होंने इस चर्च के लिए करी, जो बीज बोया, जो सीड बोया, आज मैं देख रहा हूँ कि कितना बड़ा हार्वेस्ट है यहाँ पे, कितनी बड़ी फसल है। तो ये बिकॉज ऑफ नॉट हिम, बिकॉज ऑफ द ऑलमाइटी। करने वाला परमेश्वर है। हमें नहीं पता कि आज रात को हमारे साथ क्या होने वाला है या अगला संडे हम देखें या नहीं देखें, तो सिर्फ उस पर ट्रस्ट करें। Pray to God, He opened the door for different way. Thank you and God bless you. आइए अपने सरों को झुकाएं। इस फूड के लिए हम दुआ करेंगे। खुदावन कुद्दूस आसमानी बाप, हम तेरी रहमतों का, तेरी बरकतों का शुक्रिया करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वो तमाम बरकतों के लिए, तमाम नेमतों के लिए जो तूने हमें दी, उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन जबकि ये खाना रखा है, इस पे तेरी आशीष और तेरी बरकत चाहते हैं। इसके नुकसान से बचा और बरकतों से माला माल कर। जिसके वसीले से मिला है, जिन हाथों से बनाए, खुदावन उनको मजबूत कर। जब इसको खाते हैं खुदावन, जो ताकत हासिल मिलती है वो तेरे नेक कामों में इस्तेमाल कर सके। इस खाने को खुदावन ब्लेस कर। दुआ करते हैं यतीम मोहताज विधवाओं, यतीमों को इराक के अंदर, यूनान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, और जो लोग माउंटेन्स में हैं जिन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है, खुदावन हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। दुनिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, खुदावन तू उनको अपने आसमानी खजाने से उनको खाना खिला। जबकि खुदावन ये खाना रखा है जिसके वसीले से मिला है, इस कलीसिया के लिए जो खुदावन जिन्होंने इतना प्यार दिखाया, बुलाया, इस कलीसिया को खुदावन तू 30 गुना 60 गुना आशीष और बरकत दे कि ये तेरे अंदर खुदावन ये कलीसिया बढ़ती चली जाए। इस चर्च के एल्डर्स और इस चर्च के जितने भी जो ओहदेदारान है खुदावन तो उनको ब्लेस कर, पास्टर को ब्लेस कर। खुदावन इस खाने पे तेरी आशीष और तेरी बरकत चाहते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से होकर इस दुआ को सुन और कबूल कर लेंगे। आमीन। Thank you, Pastor, for your good words and prayer. Thank you.